नमस्ते, म रेबिका ट्वान्जु, साइन्स टिचर, भक्तपुर नगरपालिका र नगर शिक्षा समितिको समन्वयमा कक्षा 10का भाइ बहिनीहरू र एसई तयारीमा जुटेका भाइ बहिनीहरूको लागि सञ्चालित यो भर्चुअल कक्षामा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई यो साइन्स सब्जेक्टमा रसायनशास्त्र अथवा केमिस्ट्री अन्तर्गतको पहिलो च्याप्टर जुन युनिट 7 मा रहेको छ क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स, यसको बारेमा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ क्लास लिन जाँदैछु अथवा चाहिँ सहजीकरण गर्न जाँदैछु। केमिस्ट्री च्याप्टरमा अथवा केमिस्ट्री एज अ होल पोर्सनमा चाहिँ 7 वटा टपिकहरू एकाइहरू रहेका छन्, जसबाट चाहिँ एक्जाममा तपाईहरुलाई चाहिँ 22 मार्क्सको क्वेशनहरू सोधिन्छ। यसमा नलेजबाट 4 वटा क्वेशनहरू, त्यसैगरी अन्डरस्ट्यान्डिङबाट 4 वटा क्वेशनहरू, त्यसैगरी एप्लिकेबलबाट 2 वटा र लास्टमा हायर एबिलिटीबाट एउटा क्वेशन, मार्क्स क्यारिङ 4, यति प्रश्नहरू सोधिन्छ भने यो च्याप्टरबाट पनि तपाईहरुलाई पक्कै पनि धेरै भन्दा धेरै प्रश्नहरू सोधिनेछ। त्यही भएर यो च्याप्टर चाहिँ आज तपाईहरुलाई चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। ओके, आजको यस एकाइमा तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ बोर्डमा यो टेबल अफ कन्टेन्ट। यी सब टपिकहरुमा चाहिँ आज हामी चाहिँ डिस्कसन गर्ने छौं। Okay, first let's talk about the classification. Classification means the process of classifying something. Okay, at the beginning there were very few elements found, so that very less effort is utilized or applied in order to study the behavior and the properties of the individual elements. But with the passage of time, there are so many elements discovered that the study of the individual property becomes impossible. Then the concept of classification has been arise, and some of the scientists, just we can say William Prout, similarly Dove Reynolds, and then Cooks have classified, or they have tried to classify the elements, but because of some of the drawbacks that they cannot classify most of the elements, they get failed. Then after then Mendeleev arrived, after then Henry Moseley arrived, which have contributed most to the classification of elements. Okay, today we are going to just talk about the Mendeleev's periodic table and the Henry Moseley periodic table, because they are the part of our course today. Okay, here we can see in this slide why we need to classify the elements. We need to classify the elements because to study and remember the property and behavior of each and every elements after the discovery of large number of elements. And again, the classification makes the study of elements systematic and easy. Okay, next we go through the Mendeleev's periodic table. Okay, it is proposed by the scientist Dmitry Mendeleev in 1869. Okay, now he arranged the elements on the basis of atomic weight or mass. Again, we can say that he said that if we arrange the elements on the basis of increasing order of atomic mass, then the elements which have got the similar physical property like that of the previous element will repeat it, forming the vertical column, and the vertical column which have got the similar physical and chemical property is termed as group. Okay, in this way we can say that period is the horizontal row of a periodic table. Again, group is the vertical row of a periodic table. हेरौँ हामी यहाँ मेन्डलिफको पिरियोडिक टेबल हेर्न सक्छौँ। अब यसमा म तपाईहरुलाई उहाँले भन्नुभएको कुरालाई चाहिँ अलि छोटोमा चाहिँ प्रश्न पार्न चाहन्छु। उहाँले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि एलिमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ उनीहरुको एटोमिक मासको इन्क्रिजिङ अर्डरमा चाहिँ यसरी रोमा अरेन्ज गर्दै जाँदाखेरि सर्टेन इन्टरभल अफ टाइम पछि के हुन्छ त, यो अगाडिको लिथियमसँग मिल्दोजुल्दो गुण भएको यो त सोडियम एलिमेन्ट चाहिँ फेरि दोहोरिन थाल्छ। यसरी दोहोरिने क्रममा के हुन्छ त, लिथियमकै कोलुममा चाहिँ पर्न जान्छ। देन वी क्यान से दैट द वर्टिकल कोलुम हैज द
same property like that of lithium, and this vertical column is termed as a group in the periodic table. Okay. Okay, let us study about some of the features or the significance of the Mendeleev periodic table. Okay, it is the first scientific table in which he has arranged all the elements, that means 63 elements that were known at that time. Again, he studied the physical and chemical property of those chemicals or the elements for the first time, and it makes the study of chemistry very easy. So as to classify the elements on the basis of physical and chemical properties for the first time. Then we can see in the chart, okay, here he has left some of the spaces, that means here we can see उसले के गर्यो त भन्दाखेरि यसरी एलिमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ एटोमिक मासको बेसिसमा चाहिँ अरेन्ज गर्दै जाने क्रममा चाहिँ उले के ठाउँहरु, के ग्याप्सहरु, के स्पेसेसहरु छोडेको थियो. ओके, जुन चाहिँ उसको पालामा चाहिँ यी एलिमेन्टहरु चाहिँ पत्ता नलगाइसकेको थियो भने जुन भविष्यमा चाहिँ पत्ता लाग्न सक्ने थियो. यसरी अनुसन्धानको लागि पनि उले चाहिँ नयाँ पुस्तालाई चाहिँ मोटिभेट गरेको देखिन्छ यसरी ग्याप्सहरु छोडेर. Okay, next it is helpful to correct the atomic mass of some of the elements that are gold, platinum and uranium, and again there are 7 periods and 8 groups. Okay, here we can see there are 7 periods, first, second, third, fourth, fifth, sixth and 7, अनि त्यसै गरी चाहिँ यसमा के हो त 8 वटा चाहिँ ग्रुपहरु रहेको छ जसमा यो लास्ट 8 ग्रुप चाहिँ 3 वटा भर्टिकल कलममा चाहिँ अगेन सब डिवाइडेड गरिएको छ. Okay, these are the significances of Mendeleev periodic table. Okay, यदि धेरै मेन्डेलिभले चाहिँ क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्समा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गरेर पनि के हो त अगेन देयर आर सम अफ द ड्रब्याक्स अथवा चाहिँ के त्रुटिहरु के कमी कमजोरीहरु रहेको छ जुन चाहिँ यस प्रकारको छ. लेट्स से इन द स्लाइड नम्बर 1, पोजिसन अफ हाइड्रोजन इज नट क्लियरली डिफाइन्ड. ओके, अब यहाँबाट पनि हामी देख्न सक्छौं हाइड्रोजन को यदि हामीले एटोमिक स्ट्रक्चर स्टडी गर्ने हो भने ओके, इट इज द न्यूक्लियस एन्ड दिस इज द के सेल और इट इज द फर्स्ट सेल अफ द न्यूक्लियस. अनि अगेन यसमा के छ त हाम्रो एउटा इलेक्ट्रोन छ. ओके, अब यसमा के हो त अल्काली मेटल्स अथवा अल्काली एलिमेन्ट्स सँग कम्पेयर गर्ने हो भने के भन्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यसको आउटर मोस्ट सेलमा एउटा मात्र इलेक्ट्रोन छ. आउटर मोस्ट सेलमा र भ्यालेन्स सेलमा एउटा मात्र इलेक्ट्रोन भएको भएर यसलाई हामीले चाहिँ अल्काली मेटल्स सँगै भनेको लिथियम, सोडियम र पोटासियमको ग्रुपमा राख्न सकिन्छ. अगेन यदि हामीले हेलोजन सँग कम्पेयर गर्ने हो भने के भन्न सकिन्छ त भन्दाखेरि हेलोजनको ग्रुपले के भन्छ त भन्दाखेरि आउटर मोस्ट सेलमा के छ त अक्टेट अथवा डुप्लेट गेन गर्नको लागि चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोन लेस भएको कन्डिसन बताउँछ भने अब हाइड्रोजनको केसमा के छ त डुप्लेट रुल फलो गर्नको लागि अथवा चाहिँ इन अर्डर टु बी द स्टेबल के हो त इट हैज 1 इलेक्ट्रोन लेस. यो हिसाबमा हामीले के भन्न सक्छौं त भन्दाखेरि हाइड्रोजनको गुण केसँग मिल्यो त अल्काली मेटलसँग पनि मिल्यो, ग्रुप फर्स्टसँग पनि, त्यसै गरी यता हेलोजनको ग्रुपसँग पनि मिल्न गयो. तर मेन्डेलिभले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ एक्सप्लेन चाहिँ गर्न सकेको देखेको छैन. Okay, next point मा छ elements with higher atomic mass have been placed before elements with lower atomic mass. यसलाई पनि हामी चार्टबाट टेबलबाट चाहिँ हामीले एक्सप्लेन गर्न सक्छौं. जस्तै
मेन्डलिफले के भनेको छ त भन्दाखेरि एटोमिक मासको इन्क्रिजिङ अदरमा चाहिँ एलिमेन्ट्सहरूलाई उसले क्लासिफाई गरेको छ अथवा अरेन्ज गरेको छ। तर हामीले यहाँ कोबाल्ट र निकेलको केसमा हेर्ने हो भने के हो त, कोबाल्टको एटोमिक मास निकेलको भन्दा बढी छ, निकेलको चाहिँ कम छ। त्यो हिसाबले कोबाल्टलाई चाहिँ निकेलको पछाडि राख्नुपर्ने, तर उसले चाहिँ कोबाल्टलाई चाहिँ अगाडि राखेको छ। दिस इज वान अफ द ग्रेट ड्रब्याक्स अफ दिस पिरियोडिक टेबल। अर्को पोइन्टमा फेरि पोजिसन अफ आइसोटोप्स कुड नट बी एक्सप्लेन। ओके, लेट्स नो समथिङ अबाउट द आइसोटोप। आइसोटोप भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्छ त भन्दाखेरि एटम्स अफ द सेम एलिमेन्ट having same atomic number but different atomic mass. अब let's see an example of hydrogen. Hydrogen has got 3 isotopes. They are protium, deuterium and tritium. प्रोटियमको केसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा प्रोटोन हुन्छ, देन नो न्यूट्रोन और 0 न्यूट्रोन। ड्यूटेरियमको केसमा एउटा प्रोटोन एन्ड 1 न्यूट्रोन। त्यसैगरी ट्राइटियमको केसमा के प्रोटोन 1 एन्ड 2 न्यूट्रोन। अब हामी भन्न सक्छौं त दे अल हैव द सेम एटोमिक नम्बर that is 1, but they have got different atomic mass. Okay, because atomic mass is the sum of proton and nucleus, proton and neutron that are present in the nucleus. अब यो हिसाबले हामीले के भन्न सक्छौं त भन्दाखेरि हाइड्रोजनको आइसोटोप प्रोटियम, ड्यूटेरियम र ट्राइटियमको लागि चाहिँ पिरियोडिक टेबलमा चाहिँ फरक पोजिसन र फरक स्पेस लोकेसन दिनुपर्ने हो, तर उसले आइसोटोपको कुनै कुरा नै गरेको छैन। ओके, दिस इज अल्सो द वान अफ द ड्रब्याक। ओके, नेक्स्ट elements with identical properties are placed in different groups. Okay, we can see in the table again. जस्तै यहाँ कपर र के हो त हाम्रो यहाँ मर्क्युरी छ। कपर र मर्क्युरीको प्रपर्टिजहरु अलमोस्ट सिमिलर छ। प्रपर्टिजहरु सिमिलर भएको हिसाबमा चाहिँ यिनीहरुलाई चाहिँ एउटै ग्रुपमा चाहिँ राख्नुपर्ने हो, तर के भएको छ त दे आर केप इन डिफरेन्ट ग्रुप। कपर फर्स्टमा, त्यसैगरी मर्क्युरीलाई चाहिँ सेकेन्डमा। अब यसरी के भन्न सकिन्छ त भन्दाखेरि सिमिलर एलिमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ उले के हो त छुट्याइदिएको छ यो कुरा। अर्को नेक्स्ट के भन्न सकिन्छ त अर्को ड्रब्याकमा भने जस्तो यो लिथियम, सोडियम र पोटासियम विच आर भेरी हाइली रिएक्टिभ मेटल, त्यसैगरी कपर, सिल्भर र गोल्ड यिनीहरु के हो त नोबल एलिमेन्ट अथवा चाहिँ लेस रिएक्टिभ एलिमेन्टहरु हो। रिएक्टिभ मेटल र के हो त लेस रिएक्टिभ मेटललाई चाहिँ उले के गरेको छ त एउटै ग्रुपमा चाहिँ राखिदिएको छ। ओके, दिस इज अल्सो ड्रब्याक। Okay, again the periodic table is helpful in the correction of atomic mass of gold, platinum, uranium, and it has got 7 periods and 8 groups. And his periodic table does not reflect the electronic configuration of the elements. Okay, these are the some of the major drawbacks of the Mendeleev periodic table. Okay, these are the questions that may be asked in your examination, SE examination, marks carrying 1. Okay, write down the 2 benefits of classification of elements.
what is periodic table, what is a period, what is a group, on what basis did Mendeleev form the periodic table, state Mendeleev's periodic law, and lastly how many periods and groups are there in Mendeleev periodic table. अब यी क्वेशनहरुको आन्सर एकदम सिम्पल छ. Okay, I hope you have got the answer of all these questions. Again, 2 marks र 3 marks को लागि पनि क्वेशनहरु सोधिन्छ यो Mendeleev को periodic table बाट. You have to write significance or features of the Mendeleev periodic table. It may be asked either in 2 or 3 marks, and again you may be asked the drawbacks or demerits of the Mendeleev periodic table, and it may also be asked in the 2 or 3 marks. Okay, our next modern periodic table. Okay, it is proposed by the Henry Moseley in 1913, English physicist who has contributed a lot in the field of chemistry in the classification of elements. For his great contribution, he was awarded by a medal Marie Curie in 1919. Okay, he has arranged the elements on the basis of their atomic mass. Mendeleev ले चाहिँ elements हरुलाई atomic mass को आधारमा चाहिँ क्लासिफाई गरेको थियो, अरेन्ज गरेको थियो भने हाम्रो हेनरी मोसेलीले चाहिँ एलिमेन्ट्सहरुको इन्क्रिजिङ एटोमिक नम्बरको बेसिसमा चाहिँ एलिमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ अरेन्ज गरेको देखिन्छ. ओके, then he developed a modern periodic law. Okay, this question is mostly asked in the question. What it states is that physical and chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic mass. जबकि atomic number मेन्डलिफले चाहिँ एटोमिक मास को बेसिसमा चाहिँ उले आफ्नो ल स्टेट गरेको थियो भने मोसेलीले चाहिँ एटोमिक नम्बर को बेसिसमा चाहिँ आफ्नो ल चाहिँ स्टेट गरेको छ. Okay, let's have a look on the modern periodic table which was developed or established by Henry Moseley. अब यसमा पनि हामी छोटो कुरा जानौ जुन उसले स्टेट गरेको थियो. जस्तै यहाँ फर्स्ट ग्रुपमा चाहिँ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम यसरी एलिमेन्ट्सहरु छ. ग्रुप 2 मा बेरियम, बेरिलियम, म्याग्नेसियम यसरी के हो त एलिमेन्ट्सहरु अरेन्ज गरेको छ. अब हामीले के भन्न सक्छौं त भन्दाखेरि एलिमेन्ट्सहरुलाई एटोमिक नम्बरको इन्क्रिजिङ अर्डरमा चाहिँ अरेन्ज गर्दै जाने बेलामा चाहिँ आफ्टर सर्टेन इन्टरभल अफ टाइम के हुन्छ त सिमिलर केमिकल एन्ड फिजिकल प्रपर्टी भएको एलिमेन्ट्सहरु के हो त अगेन रिपिट हुन थाल्छ. जस्तै यहाँ हेर्न सक्छौं लिथियम पछि केही इन्टरभलको समयपछि के हो त सोडियम मेटल रिपिट भएको छ जसको प्रपर्टिजहरु के हो त लिथियमसँग चाहिँ मिल्दो जुल्दो छ. यसरी वर्टिकल कोलमहरु फर्म हुन्छ. यो वर्टिकल कोलम which have got the same physical and chemical property is termed as group. Okay, okay, let's talk about the significances of modern periodic table. Okay, we can say okay, in the modern periodic table there are 7 periods. Okay, there are 7 horizontal rows and 9 columns. Okay, or you can say 9 groups. Okay, including group 0 and group 8. Okay, 8 iron, cobalt, nickel containing group is called group 8. अब मोडर्न पेरियोडिक टेबल को सिग्निफिकेन्सहरु हामीले हेर्ने हो भने हामी यहाँ हेर्न सक्छौं जुन हामी इनर ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्स भन्छौं अथवा चाहिँ ल्यान्थेनाइट्स र एक्टिनाइट्स यिनीहरुलाई के गरेको छ त भन्दाखेरि उसले आफ्नो यो पेरियोडिक टेबल को ठिक मुनि एउटा छुट्टै सेपरेट रिजन र सेपरेट के हो त स्पेस दिएर चाहिँ बिलो द पेरियोडिक टेबल चाहिँ राखेको छ व्हिच इज one of the most important significance of this periodic table. Next we can say that the Nobel
gases or inert elements are kept at the extreme right of the periodic table. Group 0 is called the noble gas group. अब यसमा उले अगेन के पनि गरेको छ भन्दाखेरि मेटल, नन मेटल र मेटालोइडलाई पनि छुट्याइदिएको छ उले, जसमा चाहिँ मेटललाई चाहिँ पिरियोडिक टेबलको एक्सट्रिम लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा राखेको छ, जस्तै यो ग्रुप फर्स्ट ए, ग्रुप सेकेन्ड ए, त्यसैगरी यो थर्ड ए मा भएका एलिमेन्टहरुलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौं त, मेटल भन्न सक्छौं भने यो ग्रीन कलर प्लस यो इनर्ट ग्यास हरु चाहिँ के हो त हाम्रो नन मेटल हो भने यो येलो कलर्ड, ओके, येलो कलर्ड एलिमेन्ट्स आर द मेटालोइड which are placed in between the metals and non metals. Again we can see starting from group third B to second B, यो elements हरुलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त, transition elements भन्छौं, okay, which are placed in between the metal and non metal. Okay, they have got some of the property in between that of metal and that of non metal. Okay, obviously in this modern periodic table he has placed a hydrogen in the group first A above the alkali metals. Okay, being the simplest atom, having one cell and having one electron in its K cell, it is kept in the group first A above the top of the alkali metals. Okay, हाम्रो क्लास 10 को कोर्समा चाहिँ मोडर्न पिरियोडिक टेबलको ड्रब्याक्सहरु हामीले पढ्नु पर्दैन, जबकि यसको पनि केही ड्रब्याक्सहरु रहेको छ. नेक्स्ट वी गो थ्रू द डिफरेन्सेस अफ मेन्डलिभ्स पिरियोडिक टेबल एन्ड द मोडर्न पिरियोडिक टेबल. ओके, लेट अस कम्पेयर between these two tables, okay, which may be asked in the examination in the question marks carrying 2 or 3. Okay, Mendeleev has classified or arranged all the 63 elements that were present at his time, okay, on the basis of their atomic mass. In modern periodic table, Moseley has arranged 118 elements, okay, in the increasing order of their atomic number. Next difference is there are 7 periods and 8 groups in the Mendeleev periodic table, and in modern there are 7 periods and 9 groups. Okay, what is interesting is that in the modern periodic table the groups are further not divided into subgroups, whereas in modern periodic table from group 1st to group 7 they are again subdivided into subgroups A and B. Let us see. जस्तै यहाँ हामी हेर्न सक्छौं मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा ग्रुप 1 देखि ग्रुप 7 सम्मलाई के गरेको छ त, अगेन A र B गरेर सब ग्रुपमा चाहिँ डिवाइड गरेको छ. जस्तै ग्रुप 1st A, त्यसैगरी ग्रुप 1st B, यसरी ग्रुप 2nd A, ग्रुप 2nd B, ग्रुप 3rd A, ग्रुप 3rd B, यसरी एवं रूपले के भएको छ त, ग्रुप 7 सम्म चाहिँ A र B गरेर चाहिँ यसरी चाहिँ सब डिवाइडेड गरेको छ. त्यसपछि यसमा हाम्रो ग्रुप 0 रहेको छ in which there are inert gases. त्यसैगरी ग्रुप 8 मा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि 3 वटा भर्टिकल कलममा चाहिँ यसलाई चाहिँ अरेन्ज गरेको छ. ओके, these all 3 vertical columns lie in the same group, that is group 8. Okay, in Mendeleev periodic table transition elements are not separated, whereas in modern periodic table transition elements are separated and they are kept below the modern periodic table. Okay, Mendeleev को पालामा चाहिँ इनर्ट ग्यासेसहरु चाहिँ डिस्कभर्ड नभएको भएर उसले आफ्नो पिरियोडिक टेबलमा चाहिँ इनर्ट ग्यासेसहरुलाई चाहिँ मेन्सन गरेकै छैन भने मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा चाहिँ इनर्ट ग्यासेसहरुलाई चाहिँ पिरियोडिक टेबलको एक्सट्रिम राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ राखेको छ. त्यसैगरी मेन्डलिफले आइसोटोपको बारे कुनै चर्चा गरेको छैन भने मोडर्न पिरियोडिक टेबल चाहिँ के गरेको छ त, आइसोटोपहरु पनि के हो त एउटै ठाउँमा चाहिँ राखिदिएको छ. एउटै तत्त्वको आइसोटोपहरुलाई चाहिँ एउटै ठाउँमा राखिदिएको छ. किन त भन्दाखेरि
जस्तै अघि केबाट हामी क्लियर गर्न सक्छौँ these isotopes of these three different isotopes of the hydrogen. Here we can see, though they have got the different atomic mass, they have got the same atomic number. Since they have got the same proton number, त्यही भएर यसबाट क्लियर हुन सकिन्छ कि सिधै के भन्न सकिन्छ त आइसोटोपहरूको पनि एटोमिक नम्बर चाहिँ सेम हुने भएको भएर यी सबै आइसोटोप्सहरूलाई चाहिँ के हो त एउटै स्थानमा चाहिँ राख्न सकिने भयो. ओके, नेक्स्ट ग्याप्स लेफ्ट फर अनडिस्कभर्ड एलिमेन्ट्स. मेन्डलिफले उसले आफ्नो पालामा चाहिँ डिस्कभर्ड नभएका एलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ स्पेस छोडिदियो भने अब मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा चाहिँ के हो त ग्याप्सहरू छैन, एलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ कन्टिन्युस फिलअप गरेको छ. त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो मेन्डलिफ पिरियोडिक टेबलमा चाहिँ मेटल्स नन मेटल्स हरूलाई चाहिँ छुट्याएको छैन भने मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा चाहिँ मेटल्स नन मेटल्स त्यसै गरी मेटालोइड भनेर चाहिँ यसरी छुट्टै पोजिसनमा चाहिँ अथवा छुट्टै स्पेस दिएर चाहिँ सेपरेट गरेको छ. ओके, दिज आर सम अफ द डिफरेन्सेस व्हिच मे बी आस्क्ड इन योर एक्जामिनेसन. Okay, these are the questions that may be asked in your examination about the modern periodic table. Who developed modern periodic table, on which basis the modern periodic table is formed, on what basis did Moseley form modern periodic table, state modern periodic law, how many periods and groups are there in modern periodic table, write down the position of hydrogen in modern periodic table and why, what are transition metals, write down their positions. And lastly, write two, or it may be asked in three significances of modern periodic table. It may carry 2 or 3 marks. Okay, here are more questions about the modern periodic table. What are lanthanides? Write down their position in the modern periodic table. Okay, lanthanides भन्नाले हामी के भन्न सक्छौं त भन्दाखेरि this is the arrangement or series of 15 elements starting from lanthanum to lutetium, okay, in the modern periodic table, in which the first element has the atomic number 57 and the last element have the 71 atomic number. Okay, then what are actinides? You are again asked their position in the modern periodic table. Okay, lanthanides are the series of 15 elements starting from actinium and N to the lawrencium in the modern periodic table, whose atomic numbers start from 89 to 103. Then you will be asked the differences between the periodic tables, and again you may be asked about the difference of period and group. Okay, okay, I hope यिनीहरुको answer आइसकेको छ. Okay, let's see next slide. हेनरी मोसेलीले चाहिँ आफ्नो पिरियोडिक टेबलमा चाहिँ एलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ कन्डक्सन अफ इलेक्ट्रिसिटीको बेसिसमा पनि उले चाहिँ क्लासिफाई गरेको छ. ओके, यहाँ हेर्न सक्छौँ हामी सजिलै, एक्सेप्ट दिस फर्स्ट ग्रुपमा रहेको हाइड्रोजन बाहेकको यो ग्रे कलर्ड मेटल्सहरु हामी के ग्रे कलर्ड एलिमेन्ट्सहरुलाई हामी के भन्छौं त मेटल्स भन्छौं, जुन चाहिँ पिरियोडिक टेबलको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा रहेको छ. त्यसैगरी यो येलो कलर्ड एलिमेन्ट्सहरु जुन चाहिँ हाम्रो पिरियोडिक टेबलको चाहिँ एक्सट्रिम राइट ह्यान्ड साइडमा रहेको छ, यिनीहरूलाई चाहिँ हामी नन मेटल भन्छौं. त्यसैगरी मेटल र नन मेटलको बीचमा रहेको यो ग्रीन कलर्ड एलिमेन्ट्सहरु भनेको हाम्रो मेटालोइड्स हो. ओके, अब यो ल्यान्थानाइड्स र एक्टिनाइड्स आर अल्सो द मेटल्स, बट दे आर रेडियो एक्टिभ इन नेचर. जसलाई चाहिँ के कहाँ राखेको छ त यो डी ब्लकमै राखेको छ. ओके, ओके, मेटल्स भन्नाले हामी सिम्पली भन्न सक्छौं कि which have the tendency to keep or to lose the electrons. Okay, अब नन मेटल भन्ने बित्तिकै के हो त they have the tendency to gain electron, and metalloids they can do either give up or gain electrons. Okay, according to their need. अब यसको बारेमा चाहिँ अब हामी डिटेलमा चाहिँ बुझौं. Okay, first metals. Okay, I have already told you metals lie at the extreme left hand side of the periodic table. Okay, because of the presence of free electrons, that means they can lose electrons, they can give up electrons. Electrons take part in the conduction of electricity. Okay, they loses electrons in the valence shell to make the electronic configuration of the nearest inert gas. Okay, अब यसलाई हामी बुझौं.
अब एकचोटि हामी हेरौँ सोडियम र नियनको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसनमा चाहिँ हामी कम्पेयर गरौँ एकचोटि। सोडियमको केसमा फर्स्ट सेलमा 2वटा इलेक्ट्रोन, सेकेन्ड सेलमा 8वटा इलेक्ट्रोन र थर्ड सेलमा के छ त एउटा इलेक्ट्रोन छ। ओके, के सेलमा 2वटा, एलमा 8वटा, त्यसैगरी एममा चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोन रहेको छ भने नियनको केसमा हेरौँ पहिलो के सेलमा 2टा नै हो, सेकेन्ड एल सेलमा 8वटा हो के, ठीक छ। यसरी सोडियमको टोटल कति भयो त 2, 8 and 1 एटोमिक नम्बर, or you can also say the here number of electrons के छ त यहाँ अहिले 11 छ। त्यसैगरी नियनको केसमा फर्स्ट सेलमा 2वटा, सेकेन्ड सेलमा 8वटा, जबकि यसको एटोमिक नम्बर 10 हो भने इलेक्ट्रोन नम्बर पनि अभियसली के छ त 10 नै छ। अब यहाँ सोडियमको कुरा गरौँ, यहाँ हेरौँ एम सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन छ। अब यो सोडियम हाम्रो स्टेबल हुनको लागि के गर्न खोज्छ त उसले आफ्नो भ्यालेन्स सेलमा भएको एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ के हो त लुज गरेर उसले अक्टेट रुल चाहिँ फलो गरेर के हो त अक्टेट हुन चाहन्छ हो कि। यदि उसले एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो भने के हुन्छ त जस्ट के हुन्छ त जस्ट 2 सेल्स रिमेन क्यारिङ 2 and 8 इलेक्ट्रोन्स, जसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन के छ त हाम्रो नियनको जस्तो छ। उसले के गर्न सक्छ नियनको जस्तो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन बनाउन सक्यो भने के हुन्छ त यो चाहिँ स्टेबल हुन्छ। अब यो कुन ग्यासको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन जस्तो बनाउन खोज्दछ भनेपछि त्यो एलिमेन्टको एकदम नियरेस्ट खाले के हो त इनर्ट ग्यासको जस्तो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन बनाउन खोज्दछ। ओके, हेरौँ, ठिक छ ल। ओके, नेक्स्ट reactivity increases from top to bottom and decreases from left to right. Okay, metal को केसमा reactivity के हुन्छ त along the group के हुन्छ त reactivity बढ्दै जान्छ, त्यसैगरी along the period चाहिँ के हुन्छ त reactivity decrease हुँदै जान्छ अथवा चाहिँ इलेक्ट्रोन लुज गर्ने क्यापेसिटी चाहिँ के हुन्छ त कम हुँदै जान्छ along the period। ओके, ओके, अब एक्जाममा सोधिने प्रश्नहरू पनि छन् यसमा, जसमा ग्रुप फर्स्ट ए को मेटल्सहरूलाई चाहिँ के हो त हामी अल्काली मेटल्स भन्छौँ। एक्जाममा वाट आर अल्काली मेटल्स भनेर आउन सक्छ। ओके, बिकज दे हेभ गट द टेन्डेन्सी टु मेक द वाट strong alkalis when they get dissolved in the water. Okay, these are some of the examples of the alkali that are formed by the elements of the group first A. Okay, group second A मा के पर्छ त बेरिलियम, म्याग्नेसियम, क्याल्सियम जस्ता मेटल्सहरू पर्छ। यी ग्रुप सेकेन्ड ए का मेटल्सलाई हामी अल्कालाइन अर्थ मेटल्स भन्छौँ बिकज देयर अक्साइड्स आर फाउन्ड अन द अर्थ क्रस्ट एन्ड देयर अक्साइड्स मेक अल्कालिज। ओके, ग्रुप थर्ड ए मा एक्सेप्ट बोरोन के हो त अल आर मेटल्स। Then group first B to group 7B including के हो त 8, they are the transition metal. These transition metal have got the property of both active metals and non metals. यसरी हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ त मेटल्सहरूको बारे चाहिँ विथ एक्जाम्पल हामीले यहाँ ग्रुप वाइज पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। Okay, now about the non-metal. Okay, we all know that the non-metals do not conduct electricity. That means they do not have the free electron in their valence shell. Okay, अब यिनीहरू कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि मोडर्न पिरियोडिक टेबलको एक्सट्रिम राइट ह्यान्ड साइडतिर चाहिँ नन मेटल्सहरू चाहिँ राखेको छ। ओके, अब रियाक्टिभिटीको कुरा गर्ने हो भने एलोङ द पिरियड के हुन्छ त रियाक्टिभिटी इन्क्रिज हुन्छ भने एलोङ द ग्रुप के हुन्छ त रियाक्टिभिटी डिक्रिज हुन्छ। जस्तै यो टेबलबाट पनि हेर्न सक्छौँ। यदि हामी ग्रुप वाइज हेर्ने हो भने के हुन्छ त टपबाट बटमतिर जाने बेलामा चाहिँ रियाक्टिभिटी डिक्रिज हुँदै जान्छ, तर पिरियड वाइज जाने हो भने के हुन्छ त रियाक्टिभिटी चाहिँ इन्क्रिज हुन थाल्दछ। ओके, यसलाई चाहिँ हामी ध्यानमा राखौँ।
ओके अब नन मेटल्सको ग्रुपमा चाहिँ ग्रुप 5E, ग्रुप 6E, ग्रुप 7E, त्यसै गरी ग्रुप 0मा पर्ने एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ के हो त हाम्रो नन मेटल्सहरू हुन्। ग्रुप 7A मा पर्ने नन मेटल्सलाई चाहिँ हेलोजन्स भनिन्छ। यु मे बी आस्क द क्वेसन वाट आर हेलोजन्स। त्यसै गरी ग्रुप 0मा पर्ने एलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त इनर्ट ग्यासेस र नोबल ग्यासेस भन्छौँ, बिकज दे हेभ गट भ्यालेन्सी 0 or they do not take part in the chemical reaction. Okay, next, metalloids. Metalloids have got the property that of metals and non-metals. That means they partially conduct the electricity, and some of the examples of metalloids are silicon, germanium and bismuth, which can be shown in the chart. These green colored elements are the metalloids, okay, which are kept in between the active metals and non-metals. अब कन्क्लुजनमा हामी एकचोटि समराइज गरौँ। जस्तै के हुन्छ त एटोमिक रेडियसको कुरा गर्ने हो भने के हो त ग्रुपमा टपबाट बटममा जाने हो भने के हुन्छ त एटोमिक रेडियस बढ्छ अथवा एटमको साइज चाहिँ बढ्छ। त्यसै गरी के हुन्छ त यो पिरियड वाइज जाने हो भने के हुन्छ त एटोमिक रेडियस घट्छ अथवा एटमको साइज चाहिँ सानो 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 हुँदै जान्छ। अब मेटलको केसमा मेटालिक क्यारेक्टर भन्दाखेरि हाउ फास्ट दे लुज द इलेक्ट्रोनको कुरा गर्ने हो भने के हुन्छ त टपबाट बटममा गयो भने के हुन्छ त एटोमिक रेडियस हाई हुने भएको भएर दे क्यान इजिली लस देयर भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन, मेटालिक क्यारेक्टर बढ्दै जान्छ। त्यसै गरी पिरियड वाइज हेर्ने हो भने के हुन्छ त घट्दै जान्छ। अब नन मेटलको कुरा गर्ने हो भने के हुन्छ त ग्रुपमा हेर्ने हो भने टपबाट बटममा जाने बेलामा के हुन्छ त नन मेटालिक क्यारेक्टर भनेको के हो त टेन्डेन्सी टु गेन इलेक्ट्रोन्स फ्रम अदर एटम्स चाहिँ के हुन्छ त बिस्तारै कम हुन थाल्दछ भने एलोङ द पिरियडको कुरा गर्ने हो भने के हुन्छ त रिएक्टिभिटी बढ्न थाल्छ। ओके, okay, these are the questions that may be asked from the metals, non-metals and metalloids. Okay, let's see it. What are metals? Give two examples. Again, what are non-metals? Two examples. Metalloids, you have to give two examples. Properties of metals. Again, you may be asked differences between metal and non-metals. You may be asked what are alkalis, what are alkaline earth metals, transition elements, inner transition elements, and so on. त्यसै गरी why group first A metals are alkalis? In this way you may be asked question in the examination. Then what are halogens? In the similar way the questions will be asked, and the most important question for the examination is this question: potassium is more reactive than sodium. Why? यसरी group wise potassium भन्दा के हो त sodium चाहिँ लेस रिएक्टिभ छ किन? त्यसै गरी अब हामीले नन मेटलतिर हेर्ने हो भने फ्लोरिन इज मोर रिएक्टिभ देन क्लोरिन. वाइ? यसरी सोध्न सक्छ. त्यसै गरी के हो त यु मे बी आस्क द क्वेसन लाइक द रिएक्टिभिटी अफ एलिमेन्ट्स एलोङ द पिरियड पनि यसरी सोध्न सक्छ. अगेन मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा चाहिँ हेनरी मोसनले के गरेको छ त भन्दाखेरि सब सेलको आधारमा पनि इलेक्ट्रोन्सहरूलाई चाहिँ क्लासिफाई गरेको छ. अब यो चार्टबाट हामी क्लियर हुन सक्छौँ. लेट अस सी इन द चार्ट अर टेबल. यो फर्स्ट ग्रुप द्याट मिन्स द फर्स्ट ए, सेकेन्ड ए लाई हामी के भन्छौँ त एस ब्लक एलिमेन्ट भन्छौँ, इन्क्लुडिङ के हो त हेलियम. ओके, इन्क्लुडिङ हेलियम. त्यसै गरी फ्रम ग्रुप थर्ड ए टु द 7A प्लस 0, ओके, except helium, these are the p block element. Okay, then the elements starting from third B to second B, these are the D block element, and within the D block element the lanthanides and actinides are also placed, which are kept separately below this periodic table, that are called the F block element. Okay, अब यसको बारेमा पनि अब हामी थोरै थप जानकारीहरू लिन्छौँ. Okay, S block element. Okay, what is the definition of S block element? Okay, here I have written, if the last electron of an atom during its electronic configuration enters the S subshell, then that element is called S block element.
अब यसको लागि मैले यहाँ एक्जाम्पलहरू पनि दिएको छु। यो एक्जाम्पललाई हामी हेर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ एक्जाम्पलमा मैले ग्रुप फर्स्ट ए को चाहिँ के हो त सोडियमलाई दिएको छु। यदि हामीले सोडियमको सब सेलको बेसिसमा चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन देखाउने हो भने के हुन्छ त 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 त्यसै गरी 3s1 हो कि। अब यसरी इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन गर्ने बेलामा यदि लास्ट इलेक्ट्रोन यो एस सब सेलमा इन्टर गर्छ भने के हुन्छ त द्याट इज कल्ड द के हो त एस ब्लक एलिमेन्ट। यसरी हामी भन्न सक्छौँ कि। अब ग्रुप फर्स्ट ए त्यसै गरी ग्रुप सेकेन्ड ए र त्यसै गरी हेलियम चाहिँ हाम्रो केमा पर्छ त एस ब्लक एलिमेन्टमा चाहिँ पर्दछ। अर्को हामी पी ब्लक एलिमेन्टको कुरा गरौँ। अब पी ब्लक एलिमेन्ट भन्दाखेरि अब यसलाई पनि हामी सहिले बुझ्न सक्छौँ। यदि हामीले एलिमेन्टको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन गर्दै जाने बेलामा यदि लास्ट इलेक्ट्रोन पी ब्लकमा इन्टर अथवा पी सब सेलमा इन्टर गर्छ भने देन द्याट इज कल्ड के हो त पी ब्लक एलिमेन्ट, जसमा अब हाम्रो रहेको छ ग्रुप थर्ड ए फोर्थ ए फिफ्थ ए सिक्स्थ ए सेभेन ए र ग्रुप 0 हो कि। एक्सेप्ट हेलियम चाहिँ कहाँ पर्छ त हाम्रो पी ब्लक एलिमेन्टमा पर्दछ। जस्तै मैले यहाँ देखाएको छु इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन पनि यसमा के भएको छ त लास्ट इलेक्ट्रोनहरू कहाँ इन्टर गरेको छ त पी सब सेलमा हो कि। एन्ड देन पी सब सेल हेज द क्यापेसिटी अफ एकोमोडेटिङ 6 इलेक्ट्रोन्स ओन्ली। 6 वटा इलेक्ट्रोनसम्म चाहिँ उसले आफूमा राख्न सक्छ भने 6 वटा भन्दा बढी चाहिँ राख्न सक्दैन, तर 6 वटा भन्दा कम चाहिँ उसले राख्न सक्दछ। नेक्स्ट टक अबाउट डी ब्लक एलिमेन्ट। अब डी ब्लक एलिमेन्टमा पनि हामी के भन्न सक्छौँ त ड्युरिङ द इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन अफ एन एलिमेन्ट इफ द लास्ट इलेक्ट्रोन इन्टर्स डी सब सेल देन द्याट इज कल्ड द डी ब्लक एलिमेन्ट हो कि। अब यहाँ पनि मैले यहाँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन देखाएको छु। जस्तै डी ब्लकमा पनि जस्तै स्क्यान्डियम हो कि एटोमिक नम्बर 21 भएको स्क्यान्डियमको यदि हामी इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन हेर्ने हो भने यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ के भएको छ त लास्ट इलेक्ट्रोन हाम्रो डी सब सेलमा इन्टर गरेको छ हो कि यसरी है। त्यही भएर चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ त दिस स्क्यान्डियम इज द डी ब्लक एलिमेन्ट। यसरी सिम्पल छ ओके। फ्रम ग्रुप IB to 7B and then group 8 these are the what D block element okay, and this sub cell has the maximum of 10 electrons. त्यसै गरी अब लास्ट एफ ब्लक एलिमेन्ट। अब एफ ब्लक एलिमेन्ट भनेपछि के हो त इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसनको बेला यदि लास्ट इलेक्ट्रोन एफ ब्लकमा इन्टर गर्छ र एफ सब सेलमा इन्टर गर्छ भने द्याट इज कल्ड द एफ ब्लक एलिमेन्ट। यहाँ मैले देखाएको छु ल्यान्थेनाइट सेरिज र एक्टिनाइट सेरिज चाहिँ केमा पर्छ हाम्रो एफ ब्लक एलिमेन्टमा पर्छ। ल्यान्थेनाइट सेरिजको यो ल्यान्थेनम हेरौँ, ल्यान्थेनमको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन हेर्ने हो भने के भएको छ हाम्रो लास्ट इलेक्ट्रोन हाम्रो डी सब सेलमा इन्टर गरेको छ। सो द फर्स्ट मेम्बर अफ द ल्यान्थेनाइट सेरिज इज नट F block element okay. After the lanthanum the cerium element has the last electron which entered the F sub cell। त्यही भएर सेरियमबाट मात्र के हुन्छ त F block का एलिमेन्टहरू चाहिँ सुरु हुन्छ which are 14 in numbers। यहाँ पनि भन्न सक्छौँ हामी F सब सेलमा के हुन सक्छ त म्याक्सिमम चाहिँ 14 वटा इलेक्ट्रोन्सहरू हुन सक्छ। यसरी हामीले ल्यान्थेनाइट्स र एक्टिनाइट सेरिजमा परेका एलिमेन्टहरू चाहिँ एफ ब्लक एलिमेन्टहरू हो भन्न सक्छौँ एक्सेप्ट द ल्यान्थेनम एन्ड एक्टिनम फर्स्ट मेम्बर अफ द एक्टिनाइट्स। एक्जाममा तपाईहरुलाई चाहिँ हैन मोडर्न पिरियोडिक टेबलको फर्स्ट 20 एलिमेन्ट्सहरुको चाहिँ सब सेलको आधारमा चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसनहरु सोध्न सक्दछ। अब इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन लेख्नको लागि अथवा इलेक्ट्रोन विन्यास गर्नको लागि चाहिँ हामीले केही कुराहरु चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि पहिला हामी इलेक्ट्रोन विन्यास भनेको के हो अथवा चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन भनेको के हो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ अब जान्नु पर्दछ ओके। अब इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन मिन्स
It is the representation of the arrangement of electrons, okay, around the nucleus, okay, in the orbital cells, okay, in accord to a particular rule. अब यो भन्नाले के भन्दाखेरि सर्टेन रुलको बेसिसमा न्युक्लियसको वरिपरि रहेको विभिन्न अर्बिटल्स अथवा सेल्सहरुमा चाहिँ इलेक्ट्रोन्सहरु कसरी अरेन्ज गरेर बसेको हुन्छ त्यो अरेन्जमेन्टको रिप्रेजेन्टेसनलाई हामी के भन्छौं त इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन भन्छौं. ओके, अब यो कुरालाई चाहिँ हामी यो बोर्स मोडेलबाट चाहिँ हामी क्लियरिफाई गर्न सक्छौं. बोर्डले के भन्छ त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन मुभ इन फिक्स अर्बिटल्स अर सेल्स एन्ड नट एनीवेयर इन बिट्विन भनेको छ. भन्न खोजेको चाहिँ न्युक्लियसको वरिपरि इलेक्ट्रोन्सहरु मुभ गर्छ, पक्कै यो हामीलाई थाहा छ. अब इलेक्ट्रोनहरु मुभ गर्ने पार्ट के हुन्छ त एकदम फिक्स्ड हुन्छ, ओके, फिक्स्ड हुन्छ. त्यो पार्ट भन्दा अरु कुनै ठाउँमा चाहिँ के हुन सक्दैन त इलेक्ट्रोनहरु हुन सक्दैन. अनि त्यसपछि त्यो अर्बिटल्स र त्यो सेलहरुको के हुन्छ त एनर्जी चाहिँ अलवेज फिक्स्ड हुन्छ. ओके, अब यसबाट के कन्सेप्ट आयो त यसरी KLMN अथवा के हो त प्रिन्सिपल एनर्जी लेभल्स 1 2 3 4 भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ आएको हो. अब त्यही जुन हामीले भन्यो फिक्स एनर्जी लेभल्स और प्रिन्सिपल के हो त एनर्जी लेभल्स. यी प्रिन्सिपल एनर्जी लेभल्समा चाहिँ के हो त कतिवटासम्म इलेक्ट्रोनहरु हुन सक्छन् भन्ने कुरा चाहिँ यो ट्विन स्क्वायर रुलले चाहिँ दिन्छ. ओके, अब अकॉर्डिङ टु द ट्विन स्क्वायर रुल व्हाट वी कैन से इज दैट इन K cell it can accommodate maximum of 2 electrons in L8, in M18 and in N cell it can accommodate 32 electrons, okay, which are shown in this picture about the K and L cell. Okay, अब हामीले फेरि के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ लेट्स सी इन दिस चार्ट twin square rule is not sufficient. Okay, twin square rule is not sufficient in order to give the electronic configuration of all the elements. Okay, so a concept of subcell has been arised. Okay, then what is subcell? It means it is the region around the nucleus in which there is maximum probability of finding electrons. Okay, अब भन्न खोजेको के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी न्युक्लियसको वरिपरि जुन फिक्स एनर्जी लेभलहरु हुन्छ जस्तै K L M. अब इलेक्ट्रोनहरु चाहिँ के हो त यो न्युक्लियसको वरिपरि रहेको यो सेलहरुमा अथवा अर्बिटलहरुमा चाहिँ के हुँदैन त जहिले पनि के हुँदैन त यो सर्कल गरेर बसेको चाहिँ हुँदैन. हो कि सर्कल अर मुभिङ गरेर बसेको हुँदैन. न्युक्लियसको वरिपरिको रिजन्समा अथवा चाहिँ सर्टेन पार्टमा के हुन्छ त स्पेसिफाइड रिजन्स अथवा स्पेसहरु हुन्छ जहाँ चाहिँ के हुन्छ त इलेक्ट्रोन्सहरु चाहिँ पाउने सम्भावना चाहिँ बढिरहन्छ. यसरी चाहिँ सबसेलको चाहिँ कन्सेप्ट आएको. अब यो सबसेलहरु कति प्रकारका छन् भन्दाखेरि चाहिँ 4 दे आर S P D and F. अब यो डिफरेन्ट अर्बिटल्सहरुको पनि अथवा भनौं प्रिन्सिपल एनर्जी लेभलहरुको पनि एनर्जी चाहिँ फरक फरक हुन्छ. ओके, अब यहाँ यो चार्टबाट हेर्न सक्छौं सबैभन्दा कम एनर्जी के को हुन्छ भन्दाखेरि K सेलको अनि त्यसपछि बढी हुँदै जान्छ L M N. ओके, अब हामी विथ अर्बिटल कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 1s अर्बिटलको चाहिँ के हुन्छ एनर्जी लिस्ट, त्यसैगरी त्यो भन्दा बढी 2s, त्यसपछि 2p. यसरी के हो त एवं रेटले चाहिँ के हुन्छ त अर्बिटल्सहरुको चाहिँ एनर्जी चाहिँ बढ्न थाल्दछ. ओके, इलेक्ट्रोन हामीले सब सेलमा फिलअप गर्ने बेलामा चाहिँ जसको एनर्जी सबैभन्दा कम हुन्छ त्यो चाहिँ पहिला फिलअप हुन्छ भने जुन फिलिङ हुनको लागि एनर्जी बढी चाहिन्छ त्यो अर्बिटल्सहरुमा चाहिँ पछि मात्र चाहिँ इलेक्ट्रोनहरु फिलअप हुन थाल्दछ. ओके, यसबाट पनि हामी हेर्न सक्छौं कुन चाहिँ अर्बिटल चाहिँ पहिला फिलअप हुन्छ त्यसपछि कुन भने जस्तै यो अर्डरबाट हामी हेर्न सक्छौं 1s पहिला फिलअप हुन्छ, त्यसपछि 2s, त्यसपछि 2p, 3s, 3p, त्यसपछि 4s. 4s पछि मात्र के हुन्छ त हाम्रो 3d सब सेलहरु चाहिँ फिलअप हुन्छ बिकज 3d has got more energy or it need more energy than that of 4s.
ओके यसलाई यो सबै कुरालाई चाहिँ हामी यसरी समराइज पनि गर्न सक्छौँ ओके के सेलमा एस सब सेल मात्रै हुन्छ भने एलमा एस र पी दुईटा एममा एसपीडी त्यसै गरी एनमा चाहिँ एसपीडीएफ अनि एस सब सेलको क्यापेसिटी के हुन्छ त म्याक्सिमममा चाहिँ 2 वटा इलेक्ट्रोन राख्न सक्ने पी को 6 वटा डी को 10 त्यसै गरी एफ को चाहिँ 14 वटा ओके लास्टली यहाँ यो चार्ट देखाएको छु मैले जसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि सब सेलको बेसिसमा चाहिँ हामीले इलेक्ट्रोनहरु चाहिँ यसरी फिल अप गर्न सक्छौँ व्हिच मे बी आस्क्ड इन योर एक्जामिनेसन ओके Okay, these are the some of the questions that may be asked in your examination about the SP, D and F block elements. अब क्वेशनहरु पनि छन् जसमा एक्जाममा चाहिँ 2, 3 र 4 मार्क्समा चाहिँ सोध्न सकिन्छ भने लङ क्वेशन 3 र 4 मा चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ के हो त मोडर्न पिरियोडिक टेबलबाट नै सोधिन्छ अब जसमा चाहिँ यहाँ छ अब्जर्भ द given table and answer the following question जसमा चाहिँ हामीलाई के दिएको छ त यो चार्ट दिएको छ जसमा ABC एलिमेन्ट्स को चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन दिएको छ on the basis of cells okay then you are asked what is the valency of A and why okay अब यो बाट हामी हेर्न सक्छौं जस्तै हामी इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन 2 and 7 छ ओके फर्स्ट सेलमा 2 वटा र सेकेन्ड सेलमा 7 वटा भन्न खोजेको चाहिँ यसको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन टोटलमा कति हो त 7 8 9 त्यसैगरी अगेन एटोमिक नम्बर 9 भएको एलिमेन्ट हाम्रो के हो त फ्लोरिन ओके इन दिस वे वी क्यान से के भयो त यो एलिमेन्ट चाहिँ फ्लोरिन हो ए चाहिँ हैन अब यो फ्लोरिन को भ्यालेन्सी सोधेको छ है अब के सेल को क्यापेसिटी के छ त to have 2 electrons okay अब L cell को कुरा गर्ने हो भने के हो त according to the octet rule it should have 8 electrons in order to be stable अब यो केसमा के हो त L cell मा 8 वटा इलेक्ट्रोन बनाउनको लागि के हुनु पर्यो त यसले एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ के गर्नु पर्यो त गेन गर्नु पर्यो ओके त्यही भएर हामी भन्न सक्छौं कि यो एलिमेन्ट A को चाहिँ के हो त भ्यालेन्सी चाहिँ हाम्रो 1 हो भनेर यसरी ओके नेक्स्ट व्हिच एलिमेन्ट इज मोर रिएक्टिभ इन बिट्विन बी एन्ड सी भनेको छ अब सिम्पली यसैबाट हामी भन्न सक्छौं बी भनेको हाम्रो कुन भयो त 11 एटोमिक नम्बर 11 अथवा चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोन नम्बर 11 भएपछि के हो त यो चाहिँ हाम्रो सोडियम एलिमेन्ट भयो ओके त्यसैगरी सी भनेको हाम्रो के भयो त 19 एटोमिक नम्बर भएको भनेको हाम्रो पोटासियम अब यहाँबाट पनि हामी हेर्न सक्छौं कि बी एलिमेन्टमा हाम्रो 3 वटा सेल छ अनि सी एलिमेन्टमा चाहिँ 4 वटा सेल छ के त त्यो हिसाबले पनि के भयो त एटोमिक रेडियस अर एटोमिक साइज चाहिँ सी को बढी छ मेटलको केसमा जति एटोमिक साइज बढी भयो त्यति नै के हुन्छ त इलेक्ट्रोन लुज गर्ने क्यापेसिटी चाहिँ हाई भएको हुन्छ त्यही भएर चाहिँ सी क्यान इजिली लुज द इलेक्ट्रोन इन इट्स भ्यालेन्स सेल सो बी र सी मा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सी एलिमेन्ट चाहिँ मोर रिएक्टिभ छ भनेर चाहिँ हामी भन्न सक्छौं यसैगरी यस्तो तरिकाले पनि क्वेशनहरु सोध्न सकिन्छ मोडर्न पिरियोडिक टेबलको चाहिँ कुनै एउटा पार्ट दिएर चाहिँ क्वेशनहरु चाहिँ सोध्न सक्छ ओके लेट अस सी seeing the chart identify the group of very reactive metal and very reactive non metal रे अब पक्कै पनि के हुन्छ त along the group मेटल भनेको हाम्रो फर्स्ट ए र सेकेन्ड ए मा छ त्यसैगरी थर्ड ए मा पनि छ तर रिएक्टिभिटी को कुरा गर्ने हो भने हामीले हेर्न सक्छौं along the period रिएक्टिभिटी घट्छ along the group के हुन्छ त रिएक्टिभिटी बढ्छ भनेपछि हामी पिरियड वाइज हेर्नु परेन ग्रुप वाइज हेर्नु पर्यो अब ग्रुप वाइज हेर्ने हो भने पनि लिथियम भन्दा सोडियमको एटोमिक साइज बढी भएको भएर obviously के भयो त हाम्रो सोडियम मेटल चाहिँ भेरी रिएक्टिभ छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौं अब नन मेटलको कुरा गर्ने हो भने पिरियड वाइज हेर्ने हो भने के हुन्छ त रिएक्टिभिटी इन्क्रिज हुन्छ ओके रिएक्टिभिटी इन्क्रिज हुन्छ अनि along the group हेर्ने हो भने रिएक्टिभिटी के हुन्छ त डिक्रिज हुन्छ ओके अब त्यो हिसाबले हामी के भन्न सक्छौं त भन्दाखेरि
दिस फ्लोरिन इज भेरी रिएक्टिभ नन मेटल भन्न सक्छौँ। ओके, write the electronic configuration of element Mg in subshell and cases atomic structure। यो हामीले कुरा गरिसक्यौँ। why sodium is more reactive than lithium, यो कुरा पनि मैले बताइसकेको छु। अनि अर्को कुरो क्वेशनमा चाहिँ यसरी एटोमिक भनौँ सब सेलको बेसिसमा चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन दिएर पनि हामीलाई चाहिँ मोर क्वेशनहरू चाहिँ हामीलाई सोध्न सकिन्छ, जुन चाहिँ 3 र 4 मार्क्समा नै प्राय सोध्ने गरिन्छ। जस्तै अब यसरी इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन दिएर यु मे बी आस्क्ड नेम द एलिमेन्ट्स, ओके, मेन्सन द पिरियड एन्ड ब्लक अफ द एलिमेन्ट भनेर सोध्न सकिन्छ। अब एलिमेन्टको नाम जान्नको लागि चाहिँ जस्ट के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यो सब सेलको पावरमा भएको नम्बरहरू भनेको के हो त, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्सहरू। यो सब सेलको पावरमा भएको यी इलेक्ट्रोन्सहरूलाई हामीले जोड्यौँ भने के हुन्छ त, you will get the electron number, and according to the electron number is equal to the atomic number। atomic number बाट चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ त, यो एलिमेन्ट चाहिँ कुन हो भनेर भन्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ कति छ त, 11 छ टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन, 11 भएको चाहिँ हाम्रो के भयो त, सोडियम हो। एलिमेन्ट ए चाहिँ हाम्रो सोडियम भयो। अर्को नेक्स्ट हामीले हेर्ने हो भने के भयो त, कति भयो त, यो 17 भयो किन, इलेक्ट्रोन नम्बर 17 हो भने एटोमिक नम्बर पनि 17 भयो। एटोमिक नम्बर 17 भएको एलिमेन्ट भनेको हाम्रो क्लोरिन हो, यसरी हामी भन्न सक्छौँ। अब यहाँ पिरियड र ब्लक सोधेको छ। पिरियडमा चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हो भने के हो त, पिरियड हेर्नको लागि चाहिँ के हो त, लास्ट के हो त, हामीले प्रिन्सिपल इनर्जी लेभल हेर्ने हो के। अब जस्तै यो 3 छ लास्टमा, किन 3, अब यो भनेको थर्ड पिरियड हो। त्यसै गरी अब यो क्लोरिनको पनि हेर्ने हो भने लास्ट के हेर्ने हो त, हामीले प्रिन्सिपल इनर्जी लेभल हेर्ने हो, द्याट इज 3, यो पनि थर्ड पिरियडमै पर्छ। अब ब्लकको कुरा गर्ने हो भने ब्लकमा अघि नै हामी भनिसक्यौँ एस, पी, डी र एफ ब्लक पर्छ। अब यसमा पनि लास्ट इलेक्ट्रोनको हेर्ने हो। लास्ट इलेक्ट्रोन कहाँ इन्टर गरेको छ त, यो 3 को सब सेल एसमा इन्टर गरेको छ भने अब यो अभियसली हाम्रो सोडियम के हो त, एस सब सेल अथवा के हो त, एस ब्लक एलिमेन्ट हो। त्यसै गरी हाम्रो बी चाहिँ हेरौँ, लास्ट एलिमेन्ट कहाँ इन्टर गरेको छ त, हाम्रो यो पी सब सेलमा किन। यो अब यो के भयो त, हाम्रो यो एलिमेन्ट बी अथवा क्लोरिन चाहिँ हाम्रो के भयो त, पी ब्लक एलिमेन्ट हो भन्न सक्छौँ। ओके, अब थर्डमा राइट द मोलिकुलर फर्मुला अफ द कम्पाउन्ड फर्म बाई द कम्बिनेसन अफ ए एन्ड बी भनेको छ। अभियसली हामीले फाइन्ड आउट गरिसक्यौँ, ए भनेको सोडियम हो, बी भनेको क्लोरिन हो भने यो ए र बी को कम्बिनेसनबाट बन्ने के हो त, कम्पाउन्डको केमिकल फर्मुला लेख्नु भनेको छ। अभियसली के भयो त, NaCl। ओके, अनि अर्को ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन पनि लेख्नु भनेको छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि सोडियम प्लस क्लोरिन यसरी गर्न सक्छौँ। ओके, NaCl। सोडियम के हो त, एलिमेन्टल फर्ममै पाउँछ, त्यही भएर चाहिँ यसलाई हामी Na लेख्यौँ। अब क्लोरिन चाहिँ भनौँ नेचरमा चाहिँ एज अ एटम चाहिँ रहन सक्दैन, एज अ मोलिक्युल रहन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ के हो त, हाम्रो डाइएटोमिक मोलिक्युल हो, त्यही भएर Cl2 भनेर लेखेको छु। यसरी यो दुईवटाको कम्बिनेसनबाट चाहिँ के भएको छ, हाम्रो NaCl चाहिँ हाम्रो फर्म भएको छ। अब ब्यालेन्स भनेको भएर के गर्न सकिन्छ त, हामीले नम्बर अफ सोडियम एटम्स र नम्बर अफ क्लोरिन एटम्स चाहिँ हामी ब्यालेन्स गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हेरौँ, सोडियम एटम एउटा छ, सोडियम एटम यहाँ पनि एउटा छ, ब्यालेन्स गर्नु परेन, बराबर छ। क्लोरिनको केसमा हेर्ने हो भने क्लोरिन एटम दुईवटा छ भने यहाँ NaCl मा एउटा मात्रै छ। अब यो प्रोडक्ट साइडको क्लोरिन अथवा चाहिँ क्लोरिन एटम एउटा मात्रै छ भने यहाँनिर पुगेन। त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यो एज अ होल मोलिक्युललाई चाहिँ एउटा सुटेबल के हो त, कोएफिसिएन्ट अथवा नम्बरले चाहिँ हामी मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ। क्लोरिन रिएक्टेन्ट साइडमा दुईटा भएको भएर यहाँ दुईवटा बनाउनको लागि के गर्न सकिन्छ त, हामीले 2 ले मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ। 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै प्रोडक्ट साइडमा दुईवटा सोडियम एटम र दुईवटा चाहिँ हाम्रो के भयो त, क्लोरिन एटम भयो। क्लोरिन दुईटा ठिक छ भने हामीले सोडियममा पुगेको छैन। अब सोडियमलाई के गर्न सकिन्छ त, हामीले सिधै 2 ले चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ। इन दिस वे के भयो त, दुईवटा सोडियम एटम दुईवटा क्लोरिन एटम, प्रोडक्ट साइडमा पनि दुईवटा सोडियम एटम र दुईवटा क्लोरिन एटम। यसरी चाहिँ हामीले ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन चाहिँ फर्म गर्न सकिन्छ। यसरी पनि इक्वेसनहरू चाहिँ अराइज हुन्छ।
ओके, यसरी हामीले यो च्याप्टरमा चाहिँ तपाईँहरूको लागि चाहिँ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले सोधिने प्रश्नहरू पनि मैले अरेन्ज गरेको छु भने त्यसलाई चाहिँ सकेसम्म चाहिँ गाइड गर्ने कोसिस गरेको छु।